اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما عدد كمالك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان في كل لغة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزد العرش ومداد كلماته فاتح إلى رسول شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميع زمين أرواكاب قبل مقرة مشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها خصوصا سادة من أهل بالي من دار السلام كلهم أجمعين وكافة المعالي قلوب نافية وسلم قلوب نافية مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان صلوات دواد ولجات كلهم أجمعين خصوصا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم زماتهم صلوات دعوات نجاتهم في معهدنا في مجلس الفيين في أوقاتنا خصوصا في هذه الليلة والسيد البركة الإمام قدر الإرشاد وذي البارح بن عبد الله محمد الحداد إلى أرواح من أهل البلدة خصوصا صاحب الولاية الإمام العارف بالله عبد الله الزهري وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وشيخ وغير الأساتذة أحبابهم ثم إلى صاحب المجلس أخينا في الله الأستاذ أحمد توفيق الزنوري وأبيه وأمي ومشايخي مشايخي وإخواني ووالدينا ولكم خاصة أمات الأمات والمدرسين عامة أن الله يتغشاهم ورحمة رسول الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ورفعتهم الدين والآخرة أن الله بركة مغفرة ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجة الدين والآخرة أن الله جميع حظنا باتنا ويحفظنا من كل شر وضير وفقر بكل خير رزقنا التقوى والاستقامة واختمنا القرص الخاتمة فيه خير العافية واشفي أمراضنا خصوصا لمن أوصانا بالشفاء من إخواننا ومن أحبابنا من فيهم شفاء عاجل يشفى من رزقنا العالم أن الله رزقنا التقوى والاستقامة واختمنا القرص الخاتمة فيه خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك كإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه ذكر اللهم للخير وأعنا عليه اللهم هذا منك وبك إليك
ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan, hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, adik-adik yang dirahmati Allah, jamaah Majlis Taklim Rawdatul Ilim rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Terima kasih ya Allah yang telah memilih kita ya ikhwani, lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Dari tadi antum duduk bersama, jangankan yang maco, yang tidak maco karena belum hafal, tidak bisa maco, cuma duduk dengar orang baca tabarak, orang baca salawat, pasti dapat keberuntungan besar, pasti dapat pahala besar, apalagi yang baca. Alhamdulillah, berkat Allah meridai kita insyaallah dengan majlis ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan Allah untuk segala hal yang membawa kita dekat kepada Allah dan Rasul. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kita banyak dapat nikmat dari Allah. Namun banyak dari nikmat Allah tersebut kita lalaikan, bahkan astagfirullah na'udzubillah min dzalik, justru kita kufuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, di antara nikmat-nikmat yang besar setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Nikmat kelapangan waktu, ditambah lagi nikmat ketenangan, kenyamanan, ketentraman yang saat ini kita rasakan yang di sebagian daerah di negeri kita. Apalagi kalau kita bicara di luar sana, mereka tidak dapat kenikmatan. Duduk seperti ini majlis taklim, balik dari sini kita lapar tinggal makan, ada duit beli di mana kita nak makan. Di sana saudara kita yang dapat musibah, tidak bisa mereka hidup ya Allah. Ada yang banjir sampai berhari-hari setengah pinggang, tidak bisa mereka. Nak masak susah, nak tidur susah, nak ngaku susah. Ya maaf ya, nak beol pun susah, bingung dia. Itu ada hati beban itu. Ya ada duit turun di bawah makan bakso, makan nyaman, tentram sampai ke rumah ngantuk tidur. Pengen BAB masuk kamar mandi tinggal selesai ke. Tak ada beban, nikmat tenang, sehat walafiat. Nah di sini sebelum kita mulai, ikhwan, kami ingin mengingatkan kepada ikhwan semua. Ini lagi musim liburan. Liburan ini biasanya identik dengan hiburan. Libur sekolah anak-anak kita, libur sekolah cucu kita, libur sekolah kita punya saudara, keponakan kita mungkin. Itu nikmat besar dari Allah. Nikmat waktu luang, nikmat waktu kosong. Dan antum juga mungkin yang tidak sekolah, mungkin yang atau tidak kuliah, kedepannya bakal banyak hari libur. Entah libur yang tanggal merah atau hari terjepit barangkali. Nah liburan ini nikmat Allah, nikmat waktu kosong. Rasul mengatakan ni'matani mabghun katsir minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Manusia pada umumnya, baik kafir baik muslim. Yang kita bahas sekarang muslim. Kalau kafir tidak ada hisab sudah, mereka namanya kafir sudah. Mereka akan diletakkan Allah di azab Allah di neraka jahanam, di nerakanya Allah SWT. Tapi kita muslim, nikmat-nikmat ini ada hisabnya, ada perhitungannya, ada pertanyaan dari Allah. Di mana dihabiskan waktu yang kuberikan kata Allah? Di mana kau gunakan untuk apa kesehatan yang aku berikan kata Allah? Kita dan anak istri kita juga ya kan. Kalau kita tidak mengarahkan mereka dengan satu yang positif, yang baik, yang bernilai agama minimal, tapi ini minimal yang rugi. Tidak ada nilai agama tapi tidak maksiat, hiburan yang mubah-mubah saja mungkin, itu merugi kita pasti. Nikmatan, dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia kata Rasulullah. Nikmat sehat wa nikmatul faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu kosong, waktu luang. Kemarin anak kita Masya Allah, dari pagi buta sudah sibuk dengan mandinya, siap-siap makan, bajunya, pergi sekolah jam 6:30 kita antarkan, balik jam 2:30, jam 3 sampai ke rumah, belum lagi malam mereka kuliah, kursusnya segala macam. Habis waktu mereka untuk belajar katakanlah. Sekarang mereka dapatkan liburan. Nah liburan ini identik biasa dengan hiburan. Padahal tidak juga seperti itu ya kan. Sekarang liburan ini adalah salah satu bentuk nikmat Allah yang merupakan nikmat waktu kosong. Nabi sudah mengingatkan. Nikmat itu banyak, tapi dua ini yang paling dilalaikan oleh manusia kata Rasulullah. Jangankan kita seperti nikmat yang akan datang sekarang sering dimulai nih, liburan. Kita dapat libur tiap minggu, setiap hari Ahad. Kemana libur kita nih?
Antum yang kadang-kadang dapat 2, Sabtu, Ahad libur kemana? Ketika kita sedang kerja, tidak dalam masa libur, kita kuliah, kita sekolah, kita nak diajak pengajian, nak ngajak baca Quran, nak berzikir, nak membanyak ibadah, kata kita aku perlu gawian. Ini cawang Palembang, aku ada gawi. Ya, entah alasan kita kuliah, entah kita kerja, entah apa. Ketika datang hari libur, hari Ahad atau hari Sabtu, apa gawe kita? Jogging, ngurusi burung, ngurusi kucing, ngurusi taman, ngurusi iwak. Jam 9 siap-siap kondangan. Mana jatah kita nak nambah akhirat kita tidak ada. Allah bukakan padahal. Ketika jam kerja, ketika anak kita belajar, sekolah, alasan kita ada kesibukan belajar, bekerja, ngantor, ke pasar, dagang. Tapi begitu lanjut ke liburan, ternyata tidak kita gunakan juga untuk taat. Bahkan maaf justru kita buat untuk maksiat kadang-kadang. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang anak-anak kita ikhwan, ya. Kalau sampaikan sama mungkin antum belum punya anak atau anak masih di sekolah, keponakan kita barangkali ingatkan bapak mama mereka. Nah kemana ke liburan Buddha ini? Apa cuma kita ajak tamasya, pergi ke Lampung, pergi ke Bangkok, barangkali yang dekat-dekat, tamasya, ke pantai, new hotel, atau mungkin di Palembang, kadang-kadang juga ada orang di Palembang sila, tinggal di Palembang, tinggal nyari hiburan Palembang, new hotel, biar dapat kolam renang gratis katanya. Lalu bercampur baur situ, anak kita tidak pernah ingat, maaf, betina buka paha setengah, sebagai tengok dia. Tak pernah nengok hal maksiat, jadi terjingat. Apa anak kita biarkan bebas bentuk pagi sampai sore duit, entah kemana dia main apa dia tak tahu gitu. Nah, pecah ayam pagi-pagi balik nyungkup. Pergi dari ayam kok balik ayam nyungkup. Pergi pagi balik petang. Udel baju balik kau cuma numpang makan bentuk lagi dia main. Atau anak kita biarkan sibuk dengan hati. Atau kita arahkan ini nikmat Allah yang pasti akan dipertanggungjawabkan ikhwan. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita tidak terlalu ekstrim atau terlalu berlebihan nak menjadikan libur ini harus dijadikan pesantren kilat. Dari pagi terapkan seperti pesantren, bangun wirid sekolah segala macam, berubah dasar sampai derajat. Mungkin anak kita tidak bisa menghadapi seperti itu. Tapi ambil bagian ikhwan, minimal 50-50 lah. 50% untuk akhirat, 50% untuk hiburan yang mubah. Ajak dia main, lagi liburan, diajak ke mall barangkali silahkan. Yang penting kita bisa pastikan anak kita selamat pandangnya dan melihat maksiat. Ajak ke tempat makan, mungkin tak pernah kita ke restoran, ajak anak makan bini kita. Ajak ke taman-taman yang indah, yang baik, yang ada hiburan, tapi hiburan yang mubah. Tapi dalam segi yang positif, dia ada ini contoh nih, malam ini. Anak kita kan libur. Siapa yang bawa anak ke majelis? Kemarin nak bawa anak kita majelis, anakku sekolah bisa majelisnya jam 9 paling cepat selesai. Ibu udah ngantuk besok sekolah, ada alasan gitu. Sekarang anak kita liburan, kemana dia? Maghrib, majelis ada. Sekarang kita ambil akan bagian waktu libur mereka ini, kita pun program. Ada bagian aku mendekatkan anakku dalam masa libur ini kepada masjid dan musola. Ajak dia sholat berjamaah. Dan ini bisa jadi cambuk buat kita yang jarang ke masjid, jadi ke masjid gara-gara ngajak anak tadi. Duduk ke di musola, sholat balik, bentuk lagi isya, masjid lagi ke musola lagi. Cari majelis di mana, ada ustaz mana, mumpung kesempatan. Mungkin selama ini kita nak nyari waktu untuk bawa anak kita ke ustaz susah. Bini kita nak bawa anak kita ke ustazah susah. Sekarang mumpung lagi libur ini bawa. Jangan nunggu mereka sakit, mereka lagi sehat segera afiat. Dekatkan, kenalkan, nah ini Habib Fulan, Ustaz Fulan, guru yai, guru abah. Kalau bini kita cek itu juga suruh bawa anak kita yang tino barangkali ketemu ustazah, minta doa minta diberikan pandangan. Lalu silaturahmi keluarga, atur dan waktu. Kapan aku hari libur anakku ni pagi nak ajak pergi sana, aku bini aku anak aku nak ajak ngaji waktu sepulan. Habis ngaji waktu kita waktu duha, targetlah makan siang di mana? Minang gaji budak jadi kan, makan di luar, tak usah nak mewah-mewah gitu. Ya, tak usah nak nyari restoran yang kopi cupu 50.000 tu tak usah. Ya, es teh 5.000, es teh, es teh 5.000. Makan ayam bakar, ayam goreng, dia tidak minang gaji budak, tidak tiap hari itu. Dalam liburan 2 minggu paling 3 kali bikin saya itu. Ajak dia kemana, Jakabaring situ ada tempat hiburan. Ya, nak ke mall boleh tapi ingat jaga dan sampai kita rusak hati dan pikiran. Ajak di silaturahmi. Ya.
lihat keadaan-keadaan yang ada di Palembang. Menghibur boleh, tapi tidak sifatnya bersentuhan dengan apa yang dilarang oleh Allah. Inti ikhwan usi binasu'iyakum, ini nikmat Allah, hati-hati. Rasul sudah wanti-wanti. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan manusia. Nikmat sehat, nikmat waktu anak kita sehat. Anak kita sakit di sekolah dia. Sekarang anak kita di sekolah bukan karena sakit, karena libur. Apalagi anak bapak, anak saudara, anak ikhwan, adik kamu, keponakan kamu sekarang sudah umur 10 tahun menjelang 11-12. Budak balik 11-12 tahun. Nabi perintahkan di umur 7 tahun mulai diajak untuk sholat. Perintahkan untuk sholat, bukan cuma perintah sholat sampai diajari. 10 tahun itu sudah lampu kuning itu. Karena sebentar lagi mereka akan masuk balai. Pastikan dia sudah paham tentang sholat. Bacaan sholatnya, fatihahnya benar tak, takbiratul benar tak, tahiyatnya benar tak, ucapan salam benar tak, rukun qauli itu dipelajari. Jangan ditanya ke anakku ngaji lepas sholat, bacanya benar belum? Jangan ditanggap gampang. Ikhwan jatuh masuk di dalam masih kosong. Lagi masuk angin kamu di luar. Ya, kemudian kita yang masuk di luar masuk angin. Ke depan, sini kosong, kiri kosong, depan sini kosong. Mak sih pandangan mak foto Aulia, ya kaki nyamuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Bila kita ajak ya, mengenal aulia solihin, ajak ke Kiai Marokan, ajak ke Kibratuan, ajak ke Habib Fulan, magom-magom mereka. Kan lemah bedak tuh. Paling teman juga foto. Nah, gawat fotonya. Nah, ini foto Habib ini kubunya. Ya ini kubukannya. Ajak ke Madi, ajak ke majlis ini, kenal. Ya, sehingga buka kemana gitu sedikit tentang mereka. Anak kita sentuhkan dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan tumbuh rasa cintanya dan berkat itu mudah-mudahan anak kita juga menjadi anak yang soleh. Jadi ikhwan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini nikmat secara umum, hati-hati. Usi binafsi wa iyyakum taqwallah. Nasihat ini untuk diri kami sendiri, kita semua. La in syakartum la azidan. Allah mengatakan kalau kamu pandai bersyukur dengan nikmatku, nikmat apa? Termasuk nikmat sehat, nikmat waktu faragh, nikmat jabatan, nikmat kedudukan, nikmat kekayaan, nikmat fasilitas kehidupan, nikmat kecerdasan, segala nikmat kesehatan yang di badan kita ini. Bisa memandang, bisa berdiri, bisa duduk dengan nyaman, bisa berucap, bisa dengar. Ya sempurna alhamdulillah kita, insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan bertambah, kata Allah. Maaf, bersyukur bukan cuma dengan ucapan alhamdulillah. Hakikat bersyukur itu sarfun ni'am ila ma yuhibbullahu wa yardah. Kau gunakan nikmat Allah itu untuk apa yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Entah itu jabatan, entah itu kekuasaan, entah itu kekayaan, entah itu fasilitas kehidupan, kesehatan yang kita miliki sekarang, duit yang kita pegang sekarang. Hakikat mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan semua nikmat Allah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, kata Allah, akan ku tambah. Nambah di sini boleh jadi dua, Pak. Bisa jadi bentuknya memang kuantitas, jumlahnya ditambahkan Allah, diperbanyak, berkembang usaha kita, naik jabatan kita, atau kualitas, arti keberkahan Allah tambahkan. Allah tambahkan keberkahan. Jumlah tidak nambah, tapi lebih berkah. Sekarang kita dengar bagaimana Allah menegur orang yang kufur nikmat. Kalau tadi Allah ngomong, kalau kamu bersyukur nikmatku akan ku tambah, kata Allah. Lalu apakah Allah mengatakan ketika kalau kamu kufur nikmatku akan ku kurangi? Ternyata tidak, ikhwan. Mengerikan. Astagfirullah, Allahumma sallim. Ketika Allah negur orang yang kufur nikmat, yang melalaikan nikmat Allah, apalagi kufur nikmat, menggunakan nikmat untuk maksiat, untuk berbuat kezaliman, untuk berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, apa kata Allah? Wa in kafartum inna adzabi, sungguh adabku sangat pedih, kata Allah. Bukan Allah ngomong akan kukurangi, tidak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur ku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh adabku teramat pedih, kata Allah. Langsung diancam oleh Allah dengan kemurkaan. Nas'alullah afiyah salamah.
Ikhwan rahimakumullah, ini sudah Habib sampaikan di beberapa kali, di beberapa majelis. Mungkin kalau pemirsa yang nonton lewat live ini mungkinlah berkali-kali dengar ini. Ya. Di hadapan kita ini ikhwan, ada satu malam yang lagi ditunggu. Blok kanan, blok kiri. Malamnya sama, tapi tujuannya beda. Ashabul yamin ma ashabul yamin, ashabul shimal ma ashabul shimal. Tahu kamu malam apa itu? Malam apa? Malam tahun baru. Malam tahun baru. Malam 1 Januari. Malam ini semua orang tahu tentang malam ini. Ya. Nak kafir, nak muslim, nak soleh, nak toleh, fasik, wong soleh tahu malam ini malam 1 Januari, malam tahun baru, ditunggu oleh manusia kebanyakan. Berjuta manusia di negeri kita, apalagi di luar sana, di Palembang, di Lampung kan. Tak tahu lagi sudah apa yang terjadi pada malam hari itu. Nah, ada lagi kelompok Ashabul Yamin, benar-benar kita termasuk kelompok ini. Nunggu apa dia? Nunggu malam awal bulan Rajab. Ini sekarang 19 malam ini. 19 Jumadil 12 hari lagi. Insya Allah ketemu awal Rajab. Sekarang tanggal 20. Bukan 12, 10 hari lagi. 29 Jumadil akhir. 10 lagi kita akan ketemu malam awal Rajab. Dan 10 hari lagi orang akan bertemu dengan malam tahun baru. Subhanallah ikhwan, tahun ini sama awal Rajab bareng. Di malam awal Rajab itulah malam tahun baruan. Apa kata Rasulullah tentang malam tahun baru? Tidak kati. Apa kata ulama tentang malam tahun baru? Tidak ada. Himbauan untuk menjaga, menghidupkan, apalagi sampai begadang, la Allah kati. Ya, tapi malam awal Rajab sangat kuat anjuran Rasulullah. Rasul mengatakan khamsun layalin la turaddu fihinna doa. Ada 5 malam dalam setahun yang mana kalau kamu berdoa, berhajat pada Allah, tidak bakal ditolak oleh Allah. Mustajab. Malam yang mustajab ada 5 dalam setahun kata Rasulullah. Apa itu? Awal lailah min syahr Rajab. Malam pertama bulan. Kita ikhwan, anak majelis, sebagai muslim juga Rasulullah, ini yang kita perhatikan. Ini yang kita tunggu, kita pantau. Kapan malam awal Rajab begitu itu langsung kapan tepatnya? Oh ternyata malam Selasa, malam Rabu. Subhanallah, bareng dengan malam tahun kita ambil yang yamin ikhwan. Ngambil nyambut malam awal Rajab. La turaddu fihinna doa, tidak ditolak doa kita oleh Allah. Kita songsong, apa nak aku hajatkan malam itu kepada Allah? Catat hajat dunia, akhirat, hajat kita pribadi, keluarga kita, dan hajat untuk umat Rasulullah. Malam itu juga na'udzubillah di antara doa yang mungkin perlu kita perbanyak biar Allah menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Selama ini alhamdulillah banyak asatidz, banyak majelis pada malam tahun baruan adakan majelis zikir, majelis maulid. Bukan nyambut tahun baru, mereka tuh mengimbangi keadaan yang buruk dengan begitu banyak maksiat dengan mereka memancing rahmat Allah. Tujuannya mengumpulkan anak-anak muda yang macam-macam kita ini biar tidak terpengaruh ikut dalam kelompok yang melalaikan atau dalam bahkan mereka bukan cuma lalai, bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau sekarang kebetulan memang malam yang dianjurkan kita untuk beribadah. Malam awal Rajab, pas insya Allah, pas malam tahun baru. Nah, tolong sampai ke ikhwan, kepada kawan-kawan kamu di kuliah, di kantor, di SMA, guru-guru kita, di grup, ingatkan mereka. Jangan sampai kita lalai. Apalagi na'udzubillah malam tahun baru yang sebetulnya itu malam adalah malam yang sangat indah, berkah, malam awal Rajab. Umat Islam tidak tahu, tidak paham. Kalau malam tahun baru, usah kamu jelaskan, tahu kan Allah. Tapi malam awal Rajab itu kita sampaikan. Malam awal Rajab ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Jangan ngerasa diri kita orang baik, apalagi ngerasa sempurna iman, kalau kita tidak memperhatikan saudara kita dalam kebaikan diri mereka. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi,
sampai dia menginginkan mencintai kepada saudaranya untuk mendapatkan kebaikan seperti dia menginginkan dapat kebaikan untuk dirinya. Sekarang kita pengen malam-malam, pas malam itu nanti kita bermunajat, beribadah, tawassul, tawajuh kepada Allah, maka kita pengen saudara kita pun sama. Bukan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, mereka dalam keadaan lalai, apalagi maksiat. Tolong ingatkan juga kepada saudara kita ya kan. Ada orang ngaku ini berlebihan, bahkan ada yang ngomong lawan arus. Kita ngelarang ngomong untuk nyambut tahun baru. Bagaimana ada tidak dilarang ya kan? Maksiatnya luar biasa, serem. Ya, maaf sudah rahasia umum. Berapa puluh ribu manusia berzina pada malam itu. Alhamdulillah min dzalik. Yang pesta narkoba, klub malam, diskotik penuh. Kafe-kafe itu sekarang dengan hiburan juga. Ada sebagian ikhwan kita, mereka ngomongkan, "Beb, kami tahun baru tidak ada macam itu. Kami cuma duduk di rumah." Masuk. Kami cuma duduk di rumah. Duduk apa? Sampai nunggu jam 00. Maaf ya, loloh beda. Loloh. Nunggu jam itu beda peduli sama kamu. Kamu tunggu pasti sudah 01 dia langsung. Tidak pakai stop dulu nunggu gitu, tidak. Tahan begadang itu, subhanallah. Ya masuk itu ngajak anak itu sudah coba ngantuk. Nak jangan tidur nak, tunggu nak 10 menit lagi nak, sayang nak. Subhan, apa yang kau sayang Bapak? Anak kau ini malaikat apa? Cuma panjang jalan, kafe apalagi depan monumen. Ya, sampai kan tuh di kosong lah ya untuk ngalah kuliah. Pas begitu jam 00 juga lagi tinggal 30 detik terakhir. Oh, siapa kau siapa mana tombek kau? Oh repot kalau tombek. Lo. Anda pocongnya berapa ratus juta habis duit dikoyak ke Malaysia. Allah ikhwan, sementara saudara kita yang dapat musibah di sana butuh triliunan untuk membangun kembali rumah-rumah mereka yang hancur. Sekarang mereka malam ini kita nyantai, dia makan duduk. Asih. Ilmu dapat, berkah dapat, dengan lagi kau dapat. Ya, makanan pun dah kurang puas, nyambung lagi bawah makan banyak, mau apa kada pempek basi segala macam. Ikhwan kita yang ada di Jawa Barat terutama di Sukabumi, di Garut, di Jakarta termasuk di Bogor, ya, di Sumatera Utara, di Sulawesi, di mana-mana. Mereka tidak bisa tidur, rumah mereka hancur. Ini barusan dapat kabar kita Buting Beliung itu menghancurkan ratusan rumah, atap rumah hilang lah sekali lewat. Buting Beliung. Kita Palembang alhamdulillah Allah selamatkan, tidak ada yang macam-macam itu. Ya, kalaupun banjir buat senang budak, ngoyok. Banjir 2 jam sebutlah itu. Tapi yang mereka di luar sana, Allahu Akbar. Ya rumah mereka hancur. Bumi bergerak itu lain lagi tuh, bukan 10-20 rumah, ratusan rumah. Saat desanya bergeser. Mereka nak balik tinggal lagi di rumah itu tidak berani mereka. Sudah bergeser kalau tiang-tiangnya. Kita masih punya rumah, kan balik dari sini tidur kan, nyenyak, perut kenyang tidur. Mereka tidur malam, wallahu a'lam. Ya, wallahu. Nah, aku pantas kita nak senang-senang, nak sorak-sorak pada malam tahun baru, sementara saudara kita dalam keadaan musibah. Tidak usah jauh gini kita nak mikirkan yang di Palestina, di Lebanon, di Syria, di Yaman. Sekarang terus, subhanallah, dihantam oleh Jal Israel laknatullah alaihim. Yang di Indonesia banyak. Nah, malam tahun baru itu ikhwan, malam paling banyak maksiat terjadi. Ini bukan rahasia umum sudah. Ya, kan telah sampai ke Seringgali. Yang namanya perzinahan bebas itu di mana-mana. Luar biasa, narkoba yang tidak pernah nyoba malam itu banyak. Budak yang belum nyoba coba di malam itu. Yang hilang keperawanan malam itu banyak. Na'udzubillah. Tidak usah tanya masalah sholat isya, sholat subuhnya, tidak tahu lagi sudah.
Nah balik yang tadi ya kan, yang ngatakan kami tidak melo-melo, macam kami cuma duduk manis baik di rumah begadang sampai malam. Pertama maaf lolo, dan itu aku jam 06 sampai jam 1. Oh ya kedua papa tadi, jajan es krim, ayam bakar, jagung bakar. Ya, minta maaf ya kawan, kakek kita bakal ketemu Allah, bakal ketemu Rasulullah, bakal bertanya Allah, hambaku, pada malam 1 Januari tahun 2025 kau sama keluarga kau begadang sampai jam 1 malam. Aku nak nanya kau, kata Allah, pernah tak kau begadang untuk aku, kata Allah, sama anak bini kau? Pernah tak kau modalin anak bini kau untuk berzikir kepada aku? Begitupun Rasulullah akan nanya. Kira-kira jawab kita apa ya? Malu itu semua Allah. Ini sekadar mizan, perbandingan dia kan. Ini barusan kami sampaikan di majlis tadi. Kalau kita duduk di majlis zikir malam tahun baru tadi dengan lengkap dan maka menyambut awal Rajab. Kawan kita tadi yang tidak maksiat tadi menyambut tahun baru juga dengan dia ya bakar jagung, bakar segala macam lah. Ya, seandainya ada duit kok hamba Allah meninggal malam itu. Apa sebutan untuk yang meninggal? Namanya Ahmad, katakanlah. Masya Allah, Pak Ahmad meninggal. Pak Ahmad meninggal, lagi hadir majlis zikir. Rejepan dia, nyambut malam awal Rajab meninggal. Harum tak? Harum. Bangga. Setiap orang datang ke kau, jangan sedih. Masya Allah, bapak kamu luar biasa, meninggal lagi zikir. Tapi kalau si Udin ini, nah Udin terpakai lagi nyambut tahun di rumah tidak pakai masih cuma nyetel lagu nonton TV bakar-bakar meninggal apa jiwa sudah meninggal lagi tahun baruan iya kan lagi tahun kakek sudah punya cucu lagi besar jadi kau dulu meninggal tahun baruan lemah tak dengannya ini sudah jelas yang punya akal cerdas akal berpikir ketemu Allah yang tanya diri kamu nih lah, tidak usah jauh lain. Tahun baru yang kamu jalan di 1, 2, 3 lain, apa untungnya? Dan apa ruginya orang yang tidak ikut pada malam itu? Ada untung apa? Tidak ada ya Pak. Tidak ada, cuma kebang, kami tahun baru di Jakabaring, kami di hotel ini, kami di taman ini. Untungnya apa? Yang jelas itu akan dihisab oleh Allah. Itu kan kita duduk berpikir. Jadi sekali lagi harus sampai kepada kamu. Malam tahun baru ini bertepatan malam awal Rajab. Malam awal Rajab malam yang mustajab doa. Kita kumpul, tak mampu kumpul sama keluarga, sama masyarakat kampung itu sama keluarga kita jadi. Tak usah nak sampai dalu hari ini. Sampai jam 10 tidur jadilah. Tapi kita tak ngajuri tahun baru juga. Jam 2 bangun, salat lagi ibadah tahajud. Wahakala. Ya. Allah buka dengan kita akal cerdas berpikirlah. Itulah kadang-kadang kita bingung. Orang-orang yang katanya mereka itu cerdas, profesor, dokter, insinyur, dengan kita segala macam, punya jabatan tinggi, tapi tidak bisa membedakan jauh ini baik apa buruk tahun barunya. Ya. Menyambut tahun baru dunia, bukan kita dulu. Alhamdulillah ala hadinah Allahumma sayyidna sayyidan nafi'an. Saya Ikhwan Ahmadullah melanjutkan sedikit pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah dari Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fil hidayah amin. Terakhir kita baca mengenai etika adab menjalankan sunnah dalam berpakaian. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin wa la tattakhidha min al-malabis wa la tattakhidha min al-malabis illa ma tahtaju ila lubsihi wa la taharra anfus al-malbus wa la akhshanu wa tawassut fi dhalik. Janganlah engkau mengambil pakaian, membeli, memakai pakaian kecuali apa yang kau memang butuhkan, yang kita butuhkan, bukan yang kita pengenkan. Kita ini banyak beli sesuatu karena kepengenan, bukan karena
kebutuhan. Kalau kebutuhan itu tidak nak mahal, tidak nak mewah. Kalau kebutuhan tubuh manusia itu untuk melindungi dari panas dan dingin, untuk menutup aurat dan untuk memantaskan diri kita di hadapan manusia. Kalau kita tidak berbaju, apa kata Allah? Pakai baju. Sekarang kita hadis ini pakai baju koko banyak. Apakah harus hadir majlis harus baju koko harganya sampai 1,5 juta atau 800.000 juta? Tidak. Ente beli baju koko yang harga cuma 100.000, 90.000, 120.000 cukup. Sesuai kebutuhan kamu untuk pergi majelis. Sesuai kebutuhan. Kamu lihat orang yang beli kacamata ya, apalagi maaf orang yang anak kenal banyak wong optik juga. Ya, kadang-kadang juga ya macam kami menggunakan kacamata. Sebetulnya wong kacamata itu kebutuhannya apa? Wong yang kurang jelas dilihat yang sudah minum. Yang dia butuhkan kacau untuk melihat, bukan rim ini bukan. Tapi dia sudah ngukur, sudah dapat, sudah kacau tadi itu. Sebenarnya dengan gagang rim itu bahasa gitu ya. Yang itu 150 200.000 cukup. Tapi dia nak nyari yang keren.